So hello students, good morning. So what were we seeing in the previous chapter? So previous chapter la enna paathom financial market na enna market la enna pannuvanga. So you have an idea market la na enna pannuvanga, they will be selling the shares, bonds or debentures. So appo main ah paathathu enna capital market la one important thing what we have seen is stock exchange. It is the main place where all the buyers and sellers come together to buy the shares or bond. So today's topic we deal in stock exchange. So stock exchange we'll see in detail what is the meaning, where it has started, what are the futures, what are the limitations, how it benefits to the community, investors or the company. So all the things we'll see in this lesson. Okay, one by one we'll see in this lesson. So the first thing is I'll move on to the origin of stock exchange. So how it started, where is started, it's very important to have a general knowledge of it. So first it was started in Amsterdam. Okay, so where started? Amsterdam. enga start pannanga Amsterdam stock exchange is considered as the oldest stock exchange in the world. It was established in the year 1602 by Dutch. So Dutch company தான் first வந்து stock exchange ஆரம்பிச்சாங்க. எங்க அப்படினா Amsterdamல. It was named as Amsterdam Stock Exchange. Then the first stock exchange in India. So world la Amsterdam Stock Exchange in 1602 by Dutch. So India la idu eppa kondu vandanga, enga kondu vandanga. So the first stock exchange in India was the Native Shares and Stock Brokers Association. Name nalla paathukonga. First நம்ம stock exchange என்ற நேம்ல வந்து ஓபன் பண்ணல. என்ன நேம் அப்படினா the Native Shares and the Stock Brokers Association. It was recognized by the government of India on August 31 1957 under Securities Contract Regulation Act. So என்ன ஆக்ட் அப்படின்றதும் ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? ஸோ நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவ் ஷேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் புரோக்கர் அசோசியேஷன் அப்படின்ற நேமில் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓப்பன் பண்ணோம். அது எந்த ஆக்டில் கொண்டு வந்தாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸ் கான்ட்ராக்ட். ஏன்னா செக்யூரிட்டிஸ்னால் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். இட் இஸ் அபவுட் த ஷேர்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ். கரெக்டாக இட் பிகம் த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சப்சிக்வெண்ட்லி. ஸோ later it was converted into Bombay Stock Exchange subsequently. Hope you have understood the origin. So world la enga first start pannanga, then in India where it was started first, right? So I'm moving on to the meaning of stock exchange. Stock exchange is an organized market. Organized அப்படினா என்ன, unorganized அப்படினா என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இருந்தாலும் I'll repeat once. So organized in the sense it is in the proper way and procedures are followed. Okay va? So organized market for purchase and sale of industrial and financial security. So இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணல, நம்மளுக்கு பேங்க்ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோ சொல்லல, இண்டஸ்ட்ரியலும் ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் இங்கே என்ன சேல் பண்ணுவாங்கன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கு ரிலேட்டடான ஷேர்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் மட்டும் தான் சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டிடியூவன்ட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஆஸ் ஐ ரிப்பீட்டட் இட் இஸ் செட் இன் த செகண்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் நத்திங் பட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணக்கூடிய செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே மெயினாக எங்கே செல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ அங்கேயே வாங்கலாம், அங்கேயே நீங்கள் சேலும் பண்ணலாம். தட் இஸ் த மீனிங். ஹோப் understood. I'll move on to the next thing, definition of stock exchange. So according to Husband and Dockery, stock exchange are privately organized market. So first government Bombay lo stock exchange convert ஆச்சு, but here they have mentioned is private organized market which are used to facilitate trading in securities. Underline trading is nothing but buying and selling of securities. So main வேற எதுவும் அங்க விற்க மாட்டாங்க, வாங்க மாட்டாங்க. So companies financial securities விற்கிறதுக்காகவும் வாங்குறதுக்காக மட்டும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதான் stock exchange. So meaning has been done. Have you understood students? Let us move on to the next topic, stock exchanges in India. So first ஒரே ஒரு stock exchange தான் பார்த்தோம், கரெக்டா? So then later on Bombay Stock Exchange க்கு அப்புறம் என்னென்ன stock exchange இந்தியால கிரியேட் ஆனதுன்னு I'll read once. The Bombay Stock Exchange, the National Stock Exchange, the Coimbatore Stock Exchange Limited, the Madras Stock Exchange Limited, Bangalore Stock Exchange Limited. So ஒவ்வொரு பத்தி we will see in detail in this lesson. Let us move on to the futures of stock exchange. What are the futures? So futures is different, advantages is different, make a sure of it. So I am reading out the futures. So market for securities. So market for securities na market na வாங்குற இடமும் விக்கிற இடமும் சொல்லிட்டோம். இங்க என்ன வாங்க போறோம், என்ன விற்க போறோம்? As you know very well, only the securities of companies. So stock market is a market where the securities of
corporate bodies, government, semi-government bodies are bought and sold. So what are the bodies we are selling here? Corporate bodies, government, semi-government bodies. இவங்க எல்லாருக்குமே இருக்க securities எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவோம்? We can buy and we can sell here. So deals in second hand securities, not only primary marketல மட்டும் sell பண்ணனும் கிடையாது. We can sell the second hand market securities in the stock exchange, right? So it deals with the shares, debentures, bonds and such securities already issued by the company. So already issued in the sense all ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு வித்த ஒரு ப்ராடக்ட்டோ இல்ல ஷேர்ஸையோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்னொருத்தருக்கு ரீசேல் பண்ணலாம். இன் ஷார்ட், it deals with the existing or second hand securities and it is and hence it is called as secondary market. So second hand goods, second hand products விக்கிறதுனால it is also called as secondary market. So association of persons, who are the persons dealing in stock exchange? So a stock exchange is association of persons or body of individuals which may be registered or unregistered. So first day பார்த்தோம், அது private institutionsக்காக மெயினாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது. ஆனால் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்ப்பரேட் பாடிஸ், கவர்மெண்ட், செமி கவர்மெண்ட் பாடிஸுக்கும் செக்யூரிட்டிஸை வாங்கலாம் விற்கலான்னு போட்டுருந்தாங்க. ஸோ அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸில் இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸுக்கும் அது செக்யூரிட்டிஸை வாங்கி விற்கிற ப்ராசஸை பண்ணோம். கவர்மெண்ட், அதாவது ரிஜிஸ்டர் பண்ண கவர்மெண்ட்டுக்கும் செக்யூரிட்டிஸை வாங்கி விற்கிற ப்ராசஸை ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ போத் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் தட், நாட் ஒன்லி ஃபார் ப்ரைவேட் ஆர் பப்ளிக், போத் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் தட். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ரிகக்னைசேஷன் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் கார்ப்பரேட் பாடி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்றது. ஸோ ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கரெக்டாக ப்ராசஸாக பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ரிகக்னைசேஷன் தேவை. வாட் இஸ் மென் பை ரிகக்னைசேஷன்? சம் கைண்ட் ஆஃப் அப்ரூவல், ஓகேவா? ஸோ சம் ரிஜிஸ்டர், இப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்றத சொல்லலாம், ஓகேவா? ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் an organized market. It requires recognition from the central government. So stock exchange is an organized market. As I said, organized அப்படின்னா என்ன? It will follow the rules and procedure as well as it gets approval from the central government. So working as per rule. So last pointலே பார்த்தோம் organized market. Organized market ன்னு சொல்லும்போதே we know that it works according to the rules. Buying and selling transaction in securities at the stock exchange are governed by the rules and regulations of stock exchange as well as SEBI guidelines. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க? ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் வாங்குகிறோமோ, ஒரு டிரான்சாக்ஷனை விற்கிறோமோ, அங்கே விற்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் யாரோட ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஃப்ரேம் பண்ண ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. செபி, அதாவது ஓவராலாக இந்தியாவுக்கு இல்லை வேர்ல்டுக்கே இருக்க செபி அவங்க சொன்ன ரூல்ஸையும் கைட்லைன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வாங்குறதுக்கோ விற்கிறதுக்கோ ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஓகேவா? ஸோ நோ டிவியேஷன் ஃப்ரம் ரூல்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் இஸ் அலவுட் இன் எனி கேஸ். ஸோ இந்த ரூல்ஸை மீறதோ இல்லை இந்த ரூல்ஸுக்கு வேறு விதமாக, அதாவது மாற்று விதமாக ஒரு டிரான்சாக்ஷனை பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் ஆர் த ரூல்ஸ்? தே ஆர் ஃபாலோயிங் போத் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரூல்ஸ் as well as the SEBI exchange rules are followed in the stock exchange. So அதனால என்ன நம்மளுக்குன்னா safety and security of transaction is approved. So regulates trade in securities. So the next thing, so as we are organized market, as we are following the rules, the next thing we can go to the regulates trade in securities. Stock exchange does not buy or sell any securities on its own account. It provides necessary infrastructure and facilities to trade in securities to its members and brokers who trade in securities. So தனக்கு தானே ஆக்சுவலாக பார்த்தது இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் யாருக்காக வாங்கி விற்கிறாங்க அப்படின்னா கம்பெனிஸ், கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ தானாக எந்த ஸ்டாக்கையும் விற்க மாட்டாங்க. ஸோ த்ரூ புரோக்கர்ஸ், அதாவது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு தனியாக ப்ரொசீஜர் வேணும். இந்த கம்பெனி தன்னை அப்ரோச் பண்ணோம், அவங்க புரோக்கர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி தரணும். அந்த மாதிரி பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேடை செக்யூரிட்டிஸ், அதாவது பையிங் அண்ட் செல்லிங்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க, ரைட்? ஸோ hope you have understood the futures. Let us read from the first market for securities. என்ன securities மட்டும்தான் விற்பாங்க, that is shares or bond. Then apart from the primary securities, secondary securities are also sold in the stock exchange market. So association of persons, both public and private companies both public and private securities are being sold here. So it gets approval from the central government, then acts rules per stock exchange and the SEBI government. Then it needs a proper infrastructure to work.
ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ இப்போ ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ் மாதிரியே தான் எப்படி இருக்கும், ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கும். த சேம் திங் நம்ம ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட், கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் எதுக்காக என்னதுக்காக இந்த மார்க்கெட் செக்யூரிட்டிஸ் விற்கிறாங்க அப்படின்னு படித்தோமோ த சேம் திங் வில் பி ஃபார் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஏன்னா நம்ம அங்கேயே பார்த்தோம், கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணாலும் சரி, மணி மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணாலும் சரி, ஒரு கம்பெனியோட கேபிட்டலை ரைஸ் பண்ணுது. அந்த கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுறதுனால எக்கனாமிக் க்ரோத்து, ஒரு நேஷனலோட க்ரோத் இன்டர்ன் டெவலப் ஆகுது. ஸோ அந்த இது எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் எப்படி இருக்கும், த சேம் திங், சிமிலாரிட்டிஸாக தான் இருக்கும். லெட் அஸ் ரீட் இன் டீட்டெயில். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ரெடி அண்ட் கண்டினியூஸ் மார்க்கெட். ஸோ ரெடினா என்ன, இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் போனோடனே ரீசார்ஜ் கார்டில் ரீசார்ஜ் பண்ணலாமா, ஓகே, ஸோ சிம் போட்டோமா ஆன் ஆகுது, அந்த மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக எல்லாமே நடக்கும். ஸோ உங்களை வெயிட் பண்ணுறதுக்கோ லாங் ப்ரொசீஜர்ஸை ட்ராபேக் பண்ணுறதோ எல்லாம் கிடையாது. ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் என்டரிங் இன்டு அ ஸ்டாக் மார்க்கெட் யூ வில் பி கண்டினியூஸ்லி இன் த cycle, right? So stock exchange is in fact a market for the existing securities. So already அந்த கம்பெனியில், அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸுக்கு, எக்ஸிஸ்டிங் செக்யூரிட்டிஸுக்கும் மார்க்கெட்டாக இருக்குது, நியூ இன்வெஸ்டர்ஸுக்கும் மார்க்கெட்டாக இருக்குது. ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் இன் ஃபேக்ட் அ மார்க்கெட் ஃபார் எக்ஸிஸ்டிங் செக்யூரிட்டிஸ். இஃப் அன் இன்வெஸ்டர் வாண்ட்ஸ் டு செல் ஹிஸ் செக்யூரிட்டிஸ் ஹீ கேன் ஈஸிலி அண்ட் குவிக்லி டிஸ்போஸ் தெம் ஆஃப் ஆன் அ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ இப்போ நான் வாங்கணுன்னாலும் குவிக்காக வேலை நடக்கும், விற்கணுன்னாலும் என்ன ஆகும், குவிக்காக வேலை நடக்கும். வேர் in the stock exchange. So first function is ready and continuous. So continuously work ஆகிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ கரெக்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். எவாலுவேஷன் இஸ் அசஸிங். ஸோ யாரோட செக்யூரிட்டிஸை இங்கே எவாலுவேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எதெல்லாம் வாங்குகிறோம், எதெல்லாம் விற்கிறோமோ அது கரெக்டாக இருக்கா, அந்த கம்பெனி தான் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ த ப்ரைஸ் அட் விச் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் பாட் அண்ட் சோல்ட் ஆர் ரெக்கார்டட் அண்ட் மேட் பப்ளிக். ஸோ ஒரு கம்பெனியோட செக்யூரிட்டிஸ்க்கு எவ்வளோ வாங்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அந்த கம்பெனி கிட்டேருந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து 10 rupeesக்கு ஒரு ஷேர் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி நேம் போட்டு ஒரு ஷேரோட வேல்யூ என்னன்ட்டு போர்டில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. டெய்லி நீங்கள் நியூஸில் பார்த்தீங்க, இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 24/7 ஒரு NDFT அந்த மாதிரி சேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோலிங்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். இந்த கம்பெனியோட ஷேர் ரேட் இவ்வளோ, இந்த கம்பெனியோட ஷேர் ரேட் இவ்வளோ. ஸோ தட் இஸ் வாட் கரெக்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். ஆஸ் சூன் ஆஸ் தே ஆர் கெட்டிங் ஆர் செல்லிங் அ பர்ச்சேஸ் securities they will display that price அப்படின்றது. ஓகேவா, these prices are called market quotation. ஸோ கொட்டேஷனாகவே தெரியும், டிஸ்பிளேயிங் சம்திங். ஓகேவா, ஸோ இங்கே மார்க்கெட் அப்படின்றது செக்யூரிட்டிஸ்க்காக. ஸோ அந்த செக்யூரிட்டிஸ் என்னென்ன விலைக்கு வாங்குறாங்க, என்னென்ன விலைக்கு விற்கிறாங்க அப்படின்றத they will make a display. ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் டு இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ எப்படி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கலாம் அவங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இன்ஸ்டண்ட்டாக எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸும் குயிக்காக டீல் பண்ணாங்க. ஸோ இட் கிவ்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன பார்த்தோம், ப்ரைஸஸை கரெக்டாக டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. ஸோ இதனால தே கேன் கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வாட் ஆர் தே கிவிங். ஸோ ஆல் டீலிங்ஸ் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் வெல் டிஃபைன்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். ஆஸ் ஐ செட், ஆஸ் தே ஆர் கோயிங் வித் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தே கேன் கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் broker cannot charge higher rate of commission for their service. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனிலேருந்து வாங்கி இன்னொரு கம்பெனிக்கு, ஐ மீன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ கம்பெனிலேருந்து 10 rupeesக்கு வாங்கிட்டு நான் 15 rupeesன்னு சொல்லி விற்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஐ எம் டிஸ்பிளேயிங் த ப்ரைஸ் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு. அதனால் த brokers cannot charge higher amount of commission. ஓகேவா, எனி மால் ப்ராக்டிஸ் வில் பி சிவியர்லி பனிஷ். ஸோ மால் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா எனி fraudulent is found, அதாவது தப்பு பண்ணுறவங்க யாராவது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா they will be punished severely. So the next thing is proper channelization of capital. So proper channelization of capital. ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வித் அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க டு இன்க்ரீஸ் த கேபிட்டல், ரைட்? ஸோ இந்த கேபிட்டல் எல்லாமே, அதாவது பீப்புள் கிட்ட இருந்து வாங்கின சேவிங்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக அந்தந்த கம்பெனியில் போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்குன்னே தனி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை தே ஹேவ் ப்ராப்பர் சேனலைசேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல். ஸோ பீப்புள் லைக் டு இன்வெஸ்ட் இன் த ஷேர்ஸ் ஆஃப் சச் கம்பெனிஸ் விச் ஈல்டு குட் ப்ராஃபிட். ஸோ எல்லா கம்பெனியுமே குட் ப்ராஃபிட் எல்லா டைம்லேயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுமான்னு கிடையாது. ஸோ இவங்க வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியோட அமௌண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணும்போது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இயரிங் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வேல்யூ எப்படி இருந்தது, 5 years கழிச்சு அந்த
கம்பெனியோட ஷேர் வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அதனால் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு தே ஆர் கிவிங் அ சான்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் த குட் கம்பெனி விச் yields good profit. So the savings of individuals are directed towards a promising companies which declare good dividends over a period of time. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக நான் இந்த கம்பெனிக்கு தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், அதே கம்பெனிக்கு தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, which also gives good dividend. Dividend is nothing but interest paid for the investment. ஓகேவா? ஸோ கம்பெனிஸ் டேர்மில் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டோம், it is said as dividend, right? So the last thing is aid to capital formation. So the publicity which the stock exchange gives to various industrial securities and their prices and the facilities provided by it for their purchase and sale induce people to save and invest. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இந்த கம்பெனி இருக்குது, இவ்வளோ ஷேர் ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்றத டிஸ்பிளே பண்ணும்போது இட் இஸ் லைக் அன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ யாருக்கு நியூ கம்பெனிஸ் தெரியாதவங்களுக்கு கூட, இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாதவங்களுக்கு கூட என்ன பண்ணலாம், ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் அந்த நேம் இருக்கும்போது we can have a information about it. ஸோ அந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அவங்களோட செக்யூரிட்டி எப்படி இருக்குது, அந்த ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தெரியுது. ஸோ தே ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹாவ் அ இன்ட்ரெஸ்ட் டு சேவ் த அண்ட் இன்வெஸ்ட் இன் தட் கம்பெனி. ஸோ இன் திஸ் வே, ஸோ டிஸ்பிளே பண்ணி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுனால தே கேன் ஹாவ் அ அட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் த பீப்புள் டு இன்வெஸ்ட் இன் தட் கம்பெனி. ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒருத்தர் மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க, நிறைய பேர் பண்ணுறதுனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இட் அக்யூமுலேட்ஸ் அ லார்ஜ், ஸோ ஹியூஜாக வரும். ஸோ த சேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் aids to capital formation of different companies. So the stock exchange ensures a steady flow of capital into industry and asset industrial development. So இந்த capital formation நம்ம டைரெக்டாக எங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம், இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அதனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இண்டஸ்ட்ரியலோட டெவலப்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க, ரைட்? Shall we devise from the first? The first thing is ready and continuous market. Second thing, correct evaluation of securities. Third thing, protection to investors. Fourth, proper channelization of capital. Fifth thing is aid to capital